मॉर्निंग स्टूडेंट बेटा जी अज असीं करांगे लैसन नंबर 4 ऑन सेइंग प्लीज दे जिहड़े साडे 4 क्वेश्चन रहिंदे ने ओह वाले पहले 4 असीं डिस्कस कर लए पहली वीडियो च। हुण असीं करांगे नैक्सट 4। साडा पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ए केस ऑफ बैड मैनर लीड टू ए विशियस सर्कल। कहंदे कि तुसीं वर्णन करो कि किस तरह जिहड़ा दुरुष्टा जिहड़ी बुरे व्यवहार दे नाल जिहड़ा बदतमीजी दा सर्कल चलदा रहिंदा है। साडा आंसर की होएगा बैड मैनर जनरली फॉर्म ए विशियस सर्कल। जो कहते जो बुरा व्यवहार है वह आम तौर पर कहना बदतमीजी का सर्कल जोड़ा दुष्टा का जो सर्कल है वह चलाता है वो शुरू हो जाता है। द राइटर गिव द एग्जाम्पल ऑफ सेंसिटिव लिफ्टमैन। तो राइटर सानू जोड़ा एक बहुत ही संवेदनशील जोड़ा लिफ्टमैन वो एग्जाम्पल दिंदा है। ही फैल्ट हर्ट बाय द रूडनेस ऑफ द पैसेंजर जिहड़ा कि यात्री दे बुरे व्यवहार दे करके हर्ट होया। ही माइट हैव गॉट मोर पेन फ्रॉम हिज चैलेंज टू हिज सोशल स्टेटस दैन ही वुड गट फ्रॉम ए किक ऑन हिज सिन। बेटा ये क्या है कि जिस तरह साढ़े गोडे नूं सब तो ज़्यादा कोई चीज़ वजे तो गोडे नूं बहुत ज़्यादा पेन होंदी। कहते कि यात्री जिहड़ा लिफ्टमैन उन्होंने उहदे बुरे व्यवहार दा उस तरह पेन होया जिस तरह कि गोडे नूं साडे हुंदी है, पर उन्हें शरीर ते लगी सट नूं घट फील किया जिन्ना कि उहदे जिहड़ा सोशल स्टेटस ते उन्होंने सट लगी बुरे व्यवहार दी उन्होंने ज़्यादा फील किया। ठीक है। द पैसेंजर माइट बी एक्सप्रैसिंग हिज रूडनेस डैट हिज इंप्लॉय शोइंग हिम इन द मॉर्निंग बाय नॉट विशिंग हिम गुड मॉर्निंग। कहते ने कि जिहड़ा यात्री ही उन्हें हो सकता जिहड़ा बुरा व्यवहार तां कीता होवे कि जिहड़ा उहदा इंप्लॉय है उन्हें उन्हें गुड मॉर्निंग नहीं कीती। ठीक है। द इंप्लॉय माइट बी इन ए बैड टेंपर बिकॉज ही हैड बीन स्कर्ड बाय हिज वाइफ। तो कहते कि जिहड़ा इंप्लॉय है हो सकता है वह तां बुरा व्यवहार करता तां उहदा टेंपर लूज ही क्योंकि उहदी वाइफ ने उहदे नाल झगड़ा किया होएगा शायद। ठीक है। विद डीलिंग वैन डीलिंग विद द कुक। तो कहते कि वाइफ तां टेंशन विच ही हो सकता है कि उहदे कुक ने जिहड़ा बावची है उहदे नाल उहने बुरा व्यवहार किया होवे। द कुक हैड बीन इंसल्ट बाय द होममेड हाउसमेड। तो कहते कि हो सकता है बावची नाल जिहड़ी उहदी नौकरानी है उन्हें बुरा व्यवहार किया होए, उस घर की नौकरानी ने बुरा व्यवहार किया होए। दस द बैड मैनर एंड इल ह्यूमर ऑफ वन मैन डू ए लॉट ऑफ हार्म बाय द स्टार्टिंग ए चैन रिएक्शन। कहते कि इस तरह जिहड़े दुष्टा का बुरा व्यवहार का जिहड़ा सर्कल है उहदे नाल मतलब सर्कल की प्रक्रिया जिहड़ी है शुरू हो जाती है बुरे व्यवहार की। जिस लिफ्टमैन ने जिहड़ा यात्री नाल कीता बुरा व्यवहार यात्री नाल हो सकता इंप्लॉय ने कीता होवे, ते इंप्लॉय ना हो सकता उहदी वाइफ ने कीता होए, ते वाइफ ना हो सकता कुक नाल लड़ाई हुई होवे, ते कुक नाल हो सकता उहदे होममेड नाल जिहड़ी लड़ाई हुई होवे। ते इस तरह जिहड़ा दुष्टा का बदतमीजी का सर्कल जिहड़ा चलदा रहिंदा तो ये की है हार्मफुल है। ठीक है। नुकसान दिंदा है। नेक्स्ट है कहते वट आर जी.आर. गार्डनर व्यूज़ ऑन बस कंडक्टर हाउ डिड द पोलाइट बस कंडक्टर इंप्रैस हिम। कहते कि जिहड़ा लेखक है वो की विचार ने बस कंडक्टर बारे, तो मतलब किस तरह इंप्रैस होया ही बस कंडक्टर वो पोलाइटनेस तो वो मतलब बड़े सबर तो जिहड़ा ही किस तरह राइटर जिहड़ा इंप्रैस होया। साडा आंसर की है A.G. Gardner think that the profession of a bus conductor is very difficult one। कहता कि जिहड़ा लेखक है वो कहता है कि मेरे अनुसार मेरे विचार अनुसार जिहड़ा बस कंडक्टर का जिहड़ा प्रोफैशन है वो बहुत ही टफ है। स्टिल ए मेजॉरिटी ऑफ द बस कंडक्टर शो ग्रेट पेशेंस एंड गुड मैनर इन डीलिंग विद द पैसेंजर। कहते हैं कि ज़्यादातर असीं ये वेख्या जाता है कि जिन्ने बस कंडक्टर है बड़े ही पेशेंस सबर नाल ते गुड मैनर नाल जिहड़े ने अपने यात्रियों नूं डील करते हैं। बेटा वेखो जिस तरह बस दे विच तरह तरह के लोग बहिंदे ने, कोई गुस्से वाला हुंदा, कोई जिस तरह मर्जी, मतलब बहुत एक तरह के लोग नहीं हुंदे। जिस तरह हत्थ दियां उंगलां बराबर नहीं हुंदे उस तरह भांत भांत के लोग बसां विच बहिंदे ने जिन्हां नाल डील जिहड़े चंगे होणगे कंडक्टर उही करनगे ना। ठीक है। तो अगे है कहते ओनली ए फ्यू कंडक्टर आर इल मैनर्स। तो यह भी वेख्या गया कि बहुत घट जिहड़े कंडक्टर हुंदे ने वो बुरा व्यवहार करते हैं यात्रियों नाल, मतलब मोस्टली जिहड़े चंगे हुंदे ने तो बहुत घट इहो जिहे भी हुंदे कंडक्टर जिहड़े मिसबिहेव करते हैं अपने यात्रियों नाल। ठीक है। द राइटर वाज हाईली इंप्रैसड बाय द पोलाइट बस कंडक्टर। तो जिहड़ा राइटर है
ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਸਬਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਆਫ ਪੇਸ਼ੈਂਸ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਸੀ ਪੂਰੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਲਪਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਦਾ ਪੈਸੇਂਜਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਾइंड ਐਟ ਹਾਰਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਦਿਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੀ ਸਪੈਡ ਚੀਰਫੁਲ ਅਰਾਊਂਡ ਹਿਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ once he gladly agreed to give the writer the bus ticket and charge from him the far letter, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟਰ ਕੋ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਐਗਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੰਸ ਦਾ ਟ੍ਰੈਪਲਡ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਟੋ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਗ੍ਰੇਟ ਪੇਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਈਟਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਉਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਦੀ ਗੂਠੇ ਤੇ ਕਾफ़ी ज़्यादा ਉਹਨੂੰ ਪੇਨ ਹੋਈ। ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਸ ਟੂ ਦਾ ਰਾਈਟਰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਰਾਈਟਰ ਕੋ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਵਾਜ਼ ਆਲ ਪ੍ਰੇਸ ਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਡਿਸੈਂਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਸ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਪੋਲਾਈਟ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਐਜ਼ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਦਾ A.G. ਗਾਰਡਨਰ ਐਸੇ ਔਨ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੇਇੰਗ ਪਲੀਸ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਫ ਪੋਲਾਈਟ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਨ ਯੂਰ ਲਾਈਫ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਹੱਤਵ ਹੈਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ। ਸਪੋਰਟ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਯੂਰ ਪੈਸਿਸ ਥਰੂ ਲਾਈਫ ਸਮੂਥ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੱਟੇ ਰੋੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਲੇਨ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੈਡ ਮੈਨਰ ਐਂਡ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਬਿਟਰਨੈਸ, ਤੇ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖਾ ਵਤੀਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਟਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੁੜਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਕਰਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਿਫਟਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਪਨਿਸ਼ ਫੋਰ ਥਰੋਇੰਗ ਐਨ ਲਿਫਟਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਇਹ ਲਿਫਟਮੈਨ ਵਾਜ਼ ਪਨਿਸ਼ ਫੋਰ ਥਰੋਇੰਗ ਐਨ ਬੈਡ ਮੈਨਰ ਇਨ ਮੈਨਰਸ ਪੈਸੇਂਜਰ ਆਊਟ ਆਫ ਏ ਲਿਫਟ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਨਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। if a person knocked down a thief he is justified, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਰ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, but the liftman was in the wrong because he had using violence which is not permitted by the law, ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਫਟਮੈਨ ਨੇ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਿਸਕਰਟੀਸੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਦੁਸ਼ਟਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਦਤਮੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਫ ਏ ਪਰਸਨ ਇਜ਼ ਹਰਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਹੀ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰਕ ਸਤੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਡਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਨੋ ਲੋ ਗਾਈਡ ਅਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਆਵਰ ਮੈਨਰ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਾਈਟ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਡੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਟੂ ਬੀ ਸਿਵਲ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ
कि असीं किस तरह असीं जेह्ड़े मतलब असीं समाज विच रैह्ने ते सानूं किस तरह बिहेवियर करना चाहिदा। इहदे वास्ते कोई कानून नहीं है कि तुसीं हाँ जी करदे रवो जां तुसीं थैंक यू जां प्लीज़ ही करदे रहो। इहदे विच कोई कानून नहीं, बस साडा जेह्ड़ा स्टेटस है, साडा समाज विच असीं किस तरह रैह्ना ओह् सानूं सखांदा वा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ हाँ जी भी कर सकते हो, ना जी भी कर सकते हो, ठीक है। कोई कंपैल नहीं करेगा ਤੁਹਾਨੂੰ थैंक यू ते ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ठीक है। प्लीज़ ਕਹਿੰਦੇ कि गुड मैनर आर आल्सो इन इफैक्शन। ਕਹਿੰਦੇ गुड मैनर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੈ मतलब एक सूत ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ कह लो ਜਾਂ सूत ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ठीक है। एंड इल मैनर्स द मैन इज़ मिसफिट इन द चेयरफुल कंपनी। ਕਹਿੰਦੇ कि ਚੰਗੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਮੈਨਰ ਹੈ, ਇਲ ਮੈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਨਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ठीक है। ए चीरफुल पर्सन लाइक प्लीसेंट वैदर रिमूव डार्कनैस एंड स्प्रैड लाइट। कहते कि ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। द राइटर गिव द एग्जाम्पल ऑफ वेरी पोलाइट बस कंडक्टर। तो ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। He was gentle and good humoured with his passenger and his conduct infected the passenger। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਟ A.G. ਗਾਰਡਨਰ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸੇਇੰਗ ਵੀ ਇਨਫੈਕਟ ਦਾ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਇਨਹਿਊਮਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਰਣਨ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ A.G. ਗਾਰਡਨਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦ ਰਾਈਟਰ ਸੇ ਡੈਟ ਬੈਡ ਮੈਨਰ ਐਂਡ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ ਸਪਰੈਡ ਲਾਈਕ ਐਨ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੁਰਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਛੂਆਛੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਜਿਹੜਾ ਬੈਡ ਟੈਂਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਮਿਜ਼ਾਜ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਛੂਆਛੂਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰਦਾ। ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਏ ਵਿਸੀਅਸ ਸਰਕਲ ਐਂਡ ਸਪੋਇਲ ਦੈਟ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਦਾਇਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦ ਪੈਸੇਂਜਰ ਵਾਜ਼ ਇੰਪਲੋਇਡ ਟੂ ਦ ਲਿਫਟਮੈਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈਡ ਨੋਟ ਵਿਸ਼ਿੰਗ ਹਿਮ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਟਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਿਫਟਮੈਨ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇੰਪਲੋਏ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਾ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਦਾ ਇੰਪਲੋਏ ਹੈਡ ਬੀਨ ਡਿਸਕਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਿਜ਼ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰੂਡ ਟੂ ਐਟ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪਲੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਵਰਚੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਵਾਈਫ ਹੈਡ ਬੀਨ ਰੂਡ ਟੂ ਹਿਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਕੁੱਕ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨਸਲਟ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ। ਐਂਡ ਦਾ ਕੁੱਕ ਹੈਡ ਬੀਨ ਇਨਸਲਟ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ ਹਾਊਸਮੇਡ ਹੈਡ ਆਨਸਰਡ ਹਿਜ਼ ਬੈਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ ਵਨ ਐਕਟ ਆਫ ਰੂਡਨੈਸ ਮੇਡ ਵੇ ਫॉर ਅਦਰ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਮਿਸ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਤੀਜੇ ਨਾਲ ਰੂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰ ਐਂਥੋਨੀ ਐਪਸਲਿਊਟ ਸਨੈਪ ਕੈਪਟਨ ਐਪਸਲਿਊਟ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਥੋਨੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦ ਕੈਪਟਨ ਵੈਂਟ ਆਊਟ ਦਾ
ਬੋਇਲਡ ਹਿਜ਼ ਮੈਨ ਫੈਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਬੋਚਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਫੈਗ ਵੈਂਟ ਡਾਊਨਸਟੇਅਰ ਐਂਡ ਕਿਕਡ ਦਾ ਪੇਸ ਬॉय। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਗ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨ ਦਿਸ ਵੇ देयर इज़ द चेन ऑफ बैड मैनर। कहते इस तरह जो बुरा व्यवहार वो चलता रहता है। वी इनफैक्ट द वर्ड विद आवर इनह्यूमन बैड मैनर डू मोर टू पॉइजन द स्टीम ऑफ द जनरल लाइफ दैन ऑल द क्राइम इन द वर्ल्ड। कहते कि जो बुरा व्यवहार है विश्व विच सारे जुर्मां की बजाय जीवन की सधारण धारा नूं ज़्यादा जहरीला बना दिंदा है। कहते होर भी बुराइयां हैगियां ने बट जिहड़ा मिसबिहेवियर है ना उहदे नाल सारा जिहड़ा है विश्व विच जिन्ने भी जुल्म होण डे उन्हां दी बजाय की हो जांदा कि एक अजीब जिहा जहर पैदा कर दिंदा है। क्योंकि देखो असीं सोचते हाँ उन्हें सानू कोई कुछ साडे नाल मिसबिहेव किया, जिन्ना चक असीं पलट के जवाब नहीं दिंदे जां जिन्ना चक असीं होर किसे नाल ओहो जिहा बिहेव नहीं करते साडे मन नूं चैन नहीं आंदा। ते इस दा कहण दा भाव है कि बुरे व्यवहार दा सर्कल जिहड़ा चलदा रहिंदा है, ठीक है, बिल्कुल ये सूत दी बीमारी दी तरह, ठीक है। तो बेटा साडा लास्ट क्वेश्चन डिस्कस हो गया। तो नैक्सट वीडियो विच असीं अगला टॉपिक करांगे, नैक्सट लैसन करांगे। तद तक तुसीं इहनूं ध्यान नाल पढ़ो ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।